Hello students, we are going to discuss about chapter 13 Python and CSV files part 4. Till the previous video, we have discussed about how to create a CSV files and how to read a CSV file in Excel and how to read a CSV file using a Python commands. Now, we are going to learn about how to write a CSV file using a Python. So writing a data into different types in CSV files. So the Python provide the easy way to work with a CSV file and which has a CSV module which allows a user to read and write the data in the CSV file. So till the previous topic we have discussed how to read a CSV file and to store in the list as well as in the dictionary also. Now we are going to write a CSV file or modify the existing CSV file in Python. So what are the different types of CSV files can be created? So can create a CSV file as a normal CSV file and modify an existing CSV file and writing a CSV file with codes, custom delimiters, line terminators, code chars, and we can also write the CSV file into dictionary and getting a data at runtime and writing in your file also. So creating a new normal CSV files. So how to create a CSV file? So we know that there are two methods to read the content of the CSV file. What are the two methods? Reader and dictReader. To read the content of CSV and store it in the list, we used reader method. To read the content of CSV file and store it into the dictionary, we used dictReader method. Similarly, we have a writer method here. So using a writer method, we can able to write the content into the CSV file. So what is the use of writer method? So the CSV writer method returns the writer object which converts the user data into the delimited strings on the given file like object. So user நம்ம என்ன டேட்டாஸை கொடுக்குறோமோ அந்த டேட்டாஸை CSV objectல write பண்றதுக்கு இந்த writer method is used here. The write row method writes a row of data into a specified file here. So writer file returns the object. நம்ம ஒரு file open பண்றோம், that file will be considered as an object. அந்த fileல userோட data's with delimited order it is going to store it. So write row method is used to read the data's in the row wise here. What is the syntax of CSV.writer? CSV.writer contains a parameters. The first one is file object. We know that we have to mention the name of the file object here and delimiters. So by default, which is a delimiters we'll use, comma will be used. If you used any customized one, we can specify here and formatting parameters here. So we have a many parameters to format your data, no, that can be used here. So using a writer method of CSV module, we can able to write a normal CSV file. So this is one of the method which is available in the CSV module. So let's see the example for this. So here, as usual, we are importing the CSV module here. So this is the data we are going to write it into the CSV file now. So what are the data we are going to write? Student age, I am creating a header, and Dhanush 17 and Kalyani and his age. Okay. So I am going to write these data into the CSV file. Okay. So I have to open a file now. So with method I am using with open ECSV, that is a complete path I am giving. I am giving the name of the file here. So this file can be a new or existing one also. If it is a new file means it creates a new file, and the W mode, we are given a W mode, no, it is used to write the data into the particular file here. If it is a new, if the file is not existed now, new file will be created and it writes the data into the file. If the file doesn't exist means, okay, it happens. If file is already exist now, this W overwrites the content of the file. So in the pupil file already irundhuduna adula irukka content ellame ipo overwrite agidum. Aduthan W mode, write mode. And the file existing illana new file create பண்ணிட்டு அந்த new file la இந்த contents ellame store பண்ணும். So as CF is nothing but it is the file object which we are going to use it as a writing purpose.
So writer equal to csv.writer, and we have to mention the file object here. So now we have used a writer method to create a object to store the user data. Okay, user data store பண்றதுக்கு we have created a file object here. Now we are going to write the data in as a rows. To do that, writer dot, so this writer refers which file now? This file object, that is CF object. CF object refers this pupil file. So the writer dot write rows CSV data. So the CSV data is nothing but user data. So நாம இங்க என்ன datas இங்க mention பண்ணிருக்குமோ இந்த datas நமக்கு write ஆக போகுது. We have a write rows method here. So write rows method, the use of write rows method is it is used to write the multiple rows at the same time. Okay, so ஒரே டைம்ல multiple rows நமக்கு ஃபைல்ல ஆட் பண்றதுக்கு we can use a write rows. One by one நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா we have a write row alone. Okay, shall we run and see the output now? Press F5. So in the F5, what is happening? It is run. Okay, the file is run now. So if you want to see the output, நம்ம இந்த output இங்க பார்க்க முடியுமா? இங்க பார்க்க முடியாது. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஒரு CSV file create பண்ணிட்டு அந்த CSV file we have stored the content here. So அந்த content நம்மளால இங்க பார்க்க முடியாது. அந்த file create ஆயிருக்கான்ட்டு நம்ம இந்த E driveல நம்ம பார்க்கலாம். So we can check it in the E drive. So in the E driveல the people file is created here. Pupil file is created here. So அதோட notepadல நம்ம open பண்ணோம்னா இந்த content எல்லாமே நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். Can you see that here? See, நமக்கு அந்த student age Dhanush 17, Kalyani 18, Ram 15. So நம்ம என்ன user datas கொடுத்தோமோ அத்தனை டேட்டாஸும் நமக்கு இங்க CSV ஃபைலா கிரியேட் ஆயிருக்கு, நோட்பேடா கிரியேட் ஆயிருக்கு. இது நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸல் ஃபைலா கூட நம்மளால ஓபன் பண்ணி பார்க்க முடியும். டபுள் கிளிக் பண்ணனா டிஃபால்ட்டாவே இட் ஓபன்ஸ் இன் தி எக்ஸல். ஸோ நமக்கு எக்ஸல்லையும் இங்கே கிரியேட் ஆயிருக்கு. பாருங்க, do you understand the concept here? ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம செப்பரேட்டாக CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம். அந்த செப்பரேட் CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதோடைய கண்டென்ட்டை நம்ம பைத்தானில் ரீட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? பைத்தான் கோடை யூஸ் பண்ணிவிட்டு we are creating a CSV file. CSV ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். Do you understand the concept here? The next one is, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நியூவாக ஃபைல் தான் இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். So I told you, no, write row method writes one row at a time. Write row method use பண்ணோம்னா at a time it can write only one row. Multiple rows நீங்க பண்ணோம்னா we have to use a write rows method. The next one is modifying a existing file. So இப்போ நம்ம create பண்ணது new file. So already ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலை நம்ம மாடிஃபை பண்ணணும். அப்போ மாடிஃபை பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ மாடிஃபை தி எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஃபைல் here. ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ ஷால் வி see the example now? So this is the example here. Consider sample1 CSV. Already நம்ம ஒரு sample1 CSV னு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபைல்லேருந்து நம்ம ஒரு லைனை வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறோம், ஒரு ரோவை வந்து மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஐ எம் கிவிங் த மாடிஃபைடு கண்டென்ட் here. ஸோ என்ன கண்டென்ட்டை நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகிறோமோ, எக்ஸிஸ்டிங் டேபிளில் இருக்க எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டை we are going to modify. ஸோ என்ன கண்டென்ட் நம்ம மாடிஃபை பண்ண போகிறோமோ அதை நான் லிஸ்ட்டில் இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். பிகாஸ் ரீடர் அண்ட் ரைட்டர் ஒர்க்ஸ் இன் த list only. So row equal to நான் இங்கே create பண்ணியிருக்கேன். So then I am just opening the particular file with rf. Rf is nothing but file object here. இந்த file object வந்து நாம கொடுக்கிறது தான் name. Whatever name you wish to give, you can give it here. Then reader equal to csv dot reader and mention the object name here. So it creates a object for reading the content of CSV file. So lines equal to list reader. So this converts the reader. Okay, that is whatever readerல இருக்க, அதாவது இந்த sample1 ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டை இப்போ நம்ம என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்? லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் அதில் போய் நம்ம வேல்யூஸை மாடிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் எவர் டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த sample1 file that is going to convert into the list here. So list of reader. Reader is nothing but it refers the file object rf. rf refers the file sample1. So sample1ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்க எல்லா கண்டென்ட்டும் நம்ம லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம். அதில் லிஸ்ட் 1ல ஐ எம் கோயிங் டு மேக் அ சேஞ்சஸ் ஹியர். லிஸ்ட் 1ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டில் இந்த ரோ கண்டென்ட்டை நான் மாடிஃபை பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷால் வி see that what is the content available in the list here. So open E drive. CSV driveல நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ sample1 ஐ எம் ஜஸ்ட்
select this file and open with the notepad and see the content of sample1. okay, so இதில் வந்து பாருங்க first row index 0, இது 1, இது 2, இது 3, இது 4. okay, so based on the row index we have to mention the row index here. okay, எந்த line ஓட எந்த row ஓட value நீங்க change பண்ண போறீங்களோ that index should be mentioned here. so I'll just close this file, otherwise we'll get an error message. so நான் இங்க 1 ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்ப first row ஓட content தான் நான் change பண்ண போறேன். first rowல 111 மீனான்னு இருந்தது, அதை நம்ம 120 மீனாட்சின்னு change பண்ண போறோம். so I have just changed this. okay, நம்ம assign பண்ணிட்டோம். then after that நம்ம assign பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அந்த values-ஐ நம்ம write பண்ணணும். so நம்ம என்ன பண்ணிருக்கேன், first ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணியிருக்கேன். ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த லைன்ஸ் 1ல் நான் இந்த ரோ வேல்யூவை இங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, திஸ் இஸ் த திங் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டன் இட். ஸோ டு ரைட் திஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ், இந்த லைன்ஸில் எல்லாமே என்ன இருக்கும், லிஸ்ட் கண்டென்ட்டாக எல்லா டேட்டாஸும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அதாவது சாம்பிள் 1ல் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி இட்ஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த லைன்ஸ். ஓகே, அதாவது லைன்ஸுன்றது லிஸ்ட். இப்போ அந்த லைன்ஸ் லிஸ்ட்டில் என்டையர் கண்டென்ட் ஆஃப் சாம்பிள் 1 இப்போ நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அந்த லைனை நம்ம CSV ஃபைலில் ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஓவர் ரைட் பண்ணுறதுக்கு again we have to open a sample and open in the write mode. so use a writer equal to csv.writer file object writer.write rows lines. இப்போ இந்த லைன்ஸ்ல என்ன இருக்கும், இந்த ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் இருக்காது. இந்த லைன்ஸ்ல என்டையர் ரோ வாட் எவர் இஸ் அவைலபிள் இன் த சாம்பிள் 1. சாம்பிள் 1ல 5 rows இருந்ததுன்னா அந்த 5 rows-ஐயும் நம்ம லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இந்த லைன்ஸ் வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த லைன்ஸில் இது ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ எல்லா வேரியபிள்ஸும் எல்லா ரோஸும் நமக்கு இப்போ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும், ஓவர் ரைட் ஆகி இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஸோ ஷால் வி see that? So we have to run the program. so we have done it. now shall we check that file now? so open that file, sample1, open with notepad. இங்கே பாருங்க, இங்கே வேல்யூ இஸ் சேஞ்ச். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆல்ரெடி என்ன இருந்தது, அந்த வேல்யூ நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வேறு வேலை இருந்தது, and that value is changed now. okay, do you understand the concept here? so 120 மீனாட்சின்றது நமக்கு இங்கே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. is it clear? so this is the use of modified content. okay, so like this only you have to change. even if you want to change the another row also we can make a changes here. இப்போ நம்ம இங்கே ரோட இண்டெக்ஸை மட்டும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும். இப்போ நான் லைன்ஸ் ஆஃப் 2ன்னு கொடுக்குறேன், அப்போ லைன்ஸ் 2ல் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இந்த லைன்ஸ் 2ல் இந்த வேல்யூ நமக்கு அசைன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த என்டையர் லைன்ஸை நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணுறோம். I just changed here. we'll run this program, F5. so we don't have any errors over here. now shall we open and check? open the file. so நம்ம கொடுக்குற அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து it should be available in that particular file. ஓகேங்களா, அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு எரர் மெசேஜ் அங்கே வரும். open with notepad. can you see that? then the next one. so now we have discussed about how to create a new CSV file and how to modify the CSV file, existing CSV file we have discussed. now we are going to discuss about how to add a new row in the existing file. okay, so நம்ம write mode யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும், it write the content. அந்த file existing இருந்ததுன்னா அதில் இருக்க content overwrite பண்ணிட்டு new content write ஆகும். அந்த ஃபைல் எக்ஸிஸ்டிங்காக இல்லைன்னா நியூ ஃபைல் கிரியேட் ஆகி ரைட் ஆகும். திஸ் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் ரைட் மோட். ஸோ டு ஆட் அ நியூ ரோ அப்படின்னா அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல்னா விச் மோட் வி ஹாவ் டு யூஸ்? வி ஹாவ் டு யூஸ் தி அப்பெண்ட் மோட் ஹியர். வி ஹாவ் டு யூஸ் தி அப்பெண்ட் மோட். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு ஃபைல் இருக்குது, அந்த ஃபைலில் வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் அ வேல்யூ ஹியர். ஸோ ஐ எம் கிவிங் 500. ஐ எம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் த வேல்யூ such. okay, இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன், sample1.csv ஃபைலில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் அப்படி ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், அப்பெண்ட் மோடை யூஸ் பண்ணுறோம். அப்பெண்ட் மோடு யூஸ் பண்ணுறோம், அப்பெண்ட் மோடு தான் என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகும். எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலில் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகும். சப்போஸ் அந்த ஃபைலே இல்லைன்னா நியூ ஃபைல் வில் பி கிரியேட்டட் இயர். நியூ ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு ரோவாக அது ஆட் ஆகிடும். ஆல்ரெடி அந்த sample1 ஃபைல் இருந்ததுன்னா
அப்போ என்ன ஆகும், ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ரோவில் லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகும். திஸ் இஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் append mode here. ஸோ சிம்பிள், நம்ம என்ன ரோ கிரியேட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ரோவை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். தென் we are opening the CSV file and using a CSV.writer we are mentioning the object CF object here and we are going to write the row. சிங்கிள் ரோவை தான் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறதுனால வெறும் ரைட் ரோன்னு கொடுத்துட்டு அந்த ரோவோடைய வேல்யூவை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் சேவ் திஸ். ஸோ நமக்கு இந்த சச்ன்ற ஃபைல் ஆட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ரன் யுவர் ப்ரோக்ராம். ஸோ நோ எரர் here. So shall we open and see sample 1 open with notepad. Can you see that சச்சின்ற ஃபைல் நமக்கு இங்கே ஆட் ஆயிருக்கு. கேன் யூ see that 500 சச்சின் பெங்களூர். ஸோ எப்போவுமே நம்ம அப்பெண்ட் கொடுத்தோம்னா அப்பெண்ட் என்ன ஆகும், நம்மளோட கண்டென்ட்டை லாஸ்ட்டாக தான் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணும். நம்மளோட கண்டென்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும், லாஸ்ட் அந்த எண்டில் தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இந்த சாம்பிள் 1ன்ற ஃபைல் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால எண்டில் ஸ்டோர் ஆகுது. இன்கேஸ் இந்த ஃபைல் நாட் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருந்ததுன்னா நியூவாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது ஃபஸ்ட் ரோவாக உங்களுக்கு கண்டென்ட்டு ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand the concept here? So this is a work of how to modify the existing CSV file. Sorry, how to add a new row in the existing CSV file using the append mode. Okay, then the next content. So I already told you that difference between the W and A. Write mode creates a new file. If the file is already existing, W mode overwrites it. Okay, already exists and the overwrite panno. But A append mode add the data at the end of the file if the file is already exist. Otherwise, it creates a new row here. So I already told you know write row used to write a single row, that is it takes one dimensional data. Write rows takes a two-dimensional data to write a multiple rows in a file here. The next one, CSV file with the codes. Okay, so now so far we have discussed how to create a normal CSV file, how to add a new row, how to add a that is how to modify the existing row in a file. Okay, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஒரு சில சேஞ்சஸோட டேட்டாஸ் எப்படி ரைட் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரைட் பண்ணது எல்லாமே சிம்பிள் டேட்டாஸோட ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒரு கோட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி ஆட் பண்ணலாம், கோட் கேரக்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம், டீலிமிட்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலான்றதை பார்க்க போகிறோம். CSV ஃபைல் வித் த கோட்ஸ். டு ஆட் அ CSV ஃபைல் வித் ய கோட்ஸ். கோட்ஸோட நமக்கு ஒரு CSV ஃபைலில் ஆட் பண்ணணும், கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணணும். ஸோ வாட் ஷால் வி டூ? ஓகே, ஸோ இங்கே கோட்ஸோட நம்ம கண்டென்ட் ஆட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கிரியேட்டிங் த கண்டென்ட் ஹியர். ஸோ என்ன டேட்டாவை நான் CSV ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறனோ அந்த டேட்டாவை இன்ஃபோன்ற லிஸ்ட்டில் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் ஹியர். ஸோ how many rows I have created? 4 rows I have created here. Okay, so to add a codes, delimiters and skip the initial space, we have to register the dialect class here. Okay, so in the dialect class we have to register in the CSV model. So CSV dot register dialect, my dialect, that is object is created for the dialect class here, and these are the parameters. So what is the use of dialect class? It is a class which is available in the CSV module to define the parameter to read and write the CSV file and format it also. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ணுற டேட்டாஸை ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு we can use a dialect class here. So it has a many parameters. நமக்கு என்ன parameter வேணுமோ அந்த parameters we can use it here. So first parameter should be the name of the object. So my dialect is given. இங்கே quoting equal to CSV dot quote all. ஸோ நான் கோட்டோட என்னோட கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், டபுள் கோட்ஸ் வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஸோ கோட் ஆல் பை டிஃபால்ட் இட் ஸ்டோர்ஸ் இந்த டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, ஸோ டபுள் கோட்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு கோட் ஆலை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். தென் ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் அ ஃபைல். எந்த ஃபைலில் நம்ம இதை பண்ண போகிறோம்? ஸோ person1.csv w மோட், அது ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். தென் ரைட்டர் ஈக்குவல் டு CSV.writer. நார்மலாக நம்ம dialect class கிரியேட் பண்ணலன்னா என்ன பண்ணுவோம், வெறும் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் கொடுப்போம். இங்கே ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் dialect class ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. Now we are going to write row by row-ஆ ரைட் பண்ணுறதுனால write row method எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? to write a single row at a time. ஸோ சிங்கிள் ரோவாக பண்ணணும்னா we have to repeat the same process இல்லையா? ஸோ சேம் ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்காக we are just opening a loop here. ஸோ இன்ஃபோன்றது லிஸ்ட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம ஆப்ஜெக்டில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு we are using a
loop function, that is loop use பண்ணிருக்கோம். Then using a writer dot write row method, write row function use பண்ணிட்டு we are going to write these list data. இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க ஒவ்வொரு டேட்டாஸும் நம்ம எதில் ஆட் பண்ண போறோம், இந்த person1 ஃபைலில் ஆட் பண்ண போறோம். Okay, shall we run and see this? இப்போ நான் just run this file here. So நமக்கு file run ஆயிருக்கு. There is no error in that. ஓகேங்களா, இங்க பாருங்க, there is no error in that. இப்போ இந்த file create ஆயிருக்கு, அந்த content create ஆயிருக்கான்றதை பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, so person1 open with notepad, either notepad li open பண்ணலாம், excel li open பண்ணலாம். Can you see the difference here? So நம்மளோட datas எல்லாமே பாருங்க with double quotes ஓட நமக்கு create ஆயிருக்கு. எப்படி double quotes ஓட நமக்கு assign ஆயிருக்கு, because நம்ம என்ன parameter கொடுத்திருக்கோம், quoting equal to quote all. So quote all கொடுத்தோம்னா it just apply quotes to each data in the row. ஓகேங்களா, இதுதான் quote all. இப்போ previous example இந்த sample 1ல நம்ம create பண்ணோம் இல்லையா, அந்த sample 1ல பாருங்க அங்க quotesே இருக்காது, quotes இல்லாம தான் data create ஆயிருக்கு. So நம்ம quoting parameter use பண்ணதுனால here it is added. Do you understand the concept here? So similarly we can make many changes also, not only the quotes, we can change the delimiters and everything. So we can change the custom delimiters. Default delimiters எது நமக்கு, default delimiters is comma தான் நமக்கு default create ஆயிருக்கு. What do you mean by delimiters? It is the separator. It is used to separate the each field contains some data. அந்த ஒவ்வொரு data separate பண்றது comma தான். So default delimiter வந்து comma தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதை நம்ம user defined delimiters we can able to create it. So அப்படி நம்ம create பண்றதா இருந்தா what you have to do, use a parameter delimiter parameter. So நம்ம delimiter parameter use பண்ணிட்டு we can do that. Okay, so இங்க பாருங்க, இந்த parametersல I'm just giving delimiter equal to pipe வந்து நான் இங்க include பண்ண போறேன். So pipe include பண்ண, pipe வந்து delimiter நான் include பண்ணணும். ஸோ அதனால் இங்கே நான் பைப்புன்னு கொடுத்துருக்கேன். நம்ம மென்ஷனே பண்ணலைன்னா டிஃபால்ட்டாக என்னவா இருக்கும், பை டிஃபால்ட் இட் கண்டெய்ன்ஸ் தி கோட்ஸ் ஒன்லி, தட் இஸ் கமா ஒன்லி. ஓகேங்க, கமா மட்டும் தான் அது டிஃபால்ட் டீலிமிட்டராக எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ ஆனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா பைப்பு டீலிமிட்டராக இங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். Shall we see that? I'm just saving this and run this program. Okay, I have an error. Again I'm saving this, run this program. So there is no error in this program. So shall we check? So which file? person1 file. Okay, person1 file நம்ம previous output double quotes நமக்கு display இருந்தது பார்த்தோம் இல்லையா, quoting all கொடுத்ததுனால. இப்போ நான் என்ன insert பண்ணியிருக்கேன், delimiter pipe insert பண்ணியிருக்கேன். பாருங்க, instead of comma which delimiter is inserted here, pipe is inserted here. Do you understood the concept here? Then the next one. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் we can able to write the CSV file. இப்போ நம்ம 2 things படிச்சிருக்கோம். What are the 2 things we have discussed? Quoting all and delimiters here. We can also create a CSV file with line terminator also. What do you mean by line terminator? To bring the cursor to the next line. Carriage return, this is called as a line terminator. ஒரு லைனை terminate பண்ணிட்டு to comes to the next line. So by default பார்த்தீங்கன்னா each line contains a line terminator. The slash n இருக்கும். Slash n is the new line option. The slash are also used for the carriage return to come to the next line. Defaultவே நமக்கு வந்து slash n இருக்கும். But நம்ம இது இன்னும் ஆட் பண்ணனும்னா we can able to add it here. So to do this we have to use a parameter line terminated parameter here. So shall we see that? We have to include line terminator. Line terminator equal to slash n. Slash n கொடுத்தனா already slash n ஒரு termination ஓட தான் இருக்கு. So I'm giving it as a double slash. So நான் double slash நான் கொடுக்குறேன். double slash கொடுத்தோம்னா so 2 lines நமக்கு அங்கே வரும். அதாவது 2 lines வந்து அங்கே feed ஆயிருக்கும். Just close this. Save, run your file. So there is no error. Shall we check that output now?
person 1ல open with notepad. பார்த்தீங்களா டபுள் லைன் ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு ரோ முடிஞ்ச பிறகு நெக்ஸ்ட் ரோக்கு இட் கம்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன் ஒன்லி. நான் சிங்கிள் ஸ்லாஷன் கொடுத்தேன்னா நமக்கு அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது, அந்த லைன் டெர்மினேட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியாது. ஸோ தட் ஐ கிவன் அ டபுள் ஸ்லாஷன். ஸோ டபுள் ஸ்லாஷன் கொடுத்ததுனால 2 lines ஆஃப் ஃபெட் இயர் பிட்வீன் த ஈச் ரோ இயர். ஸோ 2 கேரேஜ் ரிட்டனாக நமக்கு இங்கே இன்சர்ட் ஆயிருக்கு. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஹியர்? Then the next concept, so we have studied about the line terminator also. The next one is code character here. So we are going to insert a code character. Normally nama code all kudutha enna agum, it insert here quotations in the all the fields. Okay, எல்லா fieldsக்குமே quotation insert பண்றது. அந்த code characters நம்ம change பண்ணனும்னு நினைச்சாலும் change பண்ணலாம். எப்பவுமே double quotes தான் கொடுக்கணும், இல்ல triple quotes கொடுக்கறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம், single quotes கொடுக்கறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம். So shall we check that now? File open. So I'll just open the file CSV 14. Okay. So in this file ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லைன் டெர்மினேட்டர்லாம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஐ ஆம் கோயிங் டு இன்சர்ட் ஹியர் கோட் கேர் நவ். ஓகே, ஸோ இந்த கோட் கேரக்டில் நம்ம நார்மலாக டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்தோன்னா we are getting only a double quotes in that each field. ஓகே, எனக்கு டபுள் கோட்ஸ் வேண்டாம், எனக்கு எல்லாமே வந்து சிங்கிள் கோட்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னாலும் நம்ம இங்கே சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம், இல்லை டபுள் கோட்ஸில் வேணும்னாலும் கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எந்த கோட்ஸில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அந்த கோட்ஸை we can able to mention it here. அதுதான் இந்த கோட் கேர் பேராமீட்டருடைய யூஸ். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன கோட்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வித்தின் கொட்டேஷனில் டிஸ்பிளே பண்ணலாம். ஸோ டபுள் கோட்ஸை நான் இன்சர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் டபுள் கோட் ஷுட் பி இன்சைட் தி சிங்கிள் கோட்ஸ். அப்போ நான் டபுள் கோட்ஸை வந்து சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், வெறும் சிங்கிள் கோட்டை தான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் சிங்கிள் கோட்டை டபுள் கோட்ஸ்க்கு நடுவில் கொடுத்துருக்கேன். தென் யூ ஹேவ் டு யூஸ் கோட்டிங் ஈக்குவல் டு CSV டாட் கோட் ஆல். ஸோ இந்த கோட் ஆல் யூஸ் பண்ணாதானே நமக்கு எல்லா கோட்ஸுமே அங்கே இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ நார்மலாக இந்த கோட் கேரக்டர் இல்லாமல் வெறும் இந்த கோட் மட்டும் நம்ம கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும், எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே டபுள் கோட்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த டபுள் கோட்ஸை ஃபார்மேட் பண்ணுறதுக்கு தான், என்ன டைப் ஆஃப் கோட்ஸ் வரணுன்றதுக்கு தான் இந்த கோட் கேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். சேவ் திஸ் ஃபைல், தென் ரன் திஸ். ஸோ there is no error. So shall we check that? So the person on file open with notepad. Can you see that எல்லாமே சிங்கிள் கோட்ஸில் நமக்கு டிஸ்பிளே இருக்குது. பார்த்தீங்களா? ஏன் சிங்கிள் கோட்ஸில் டிஸ்பிளேயாக இருக்குது? பிகாஸ் அங்கே கோட் கேரில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன், சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். அதுவே நான் சிங்கிள் கோட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணாமல் வெறும் கோட்டிங் ஆல் மட்டும் கொடுத்தா என்ன ஆகும், எல்லா கண்டென்ட்டும் நமக்கு டபுள் கோட்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஷால் வி செக் தட் நவ்? ஸோ இந்த கோட்டிங்கை வந்து நான் எடுத்துகிறேன். இந்த கோட்டிங் கேரில் நான் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் கோட்டிங் மட்டும் கொடுத்தனா என்ன ஆகும், எல்லாமே டபுள் கோட்ஸ் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம். there is no error. So again open that file. See, கண்டென்ட் எல்லாமே என்னவா டிஸ்பிளே இருக்குது, டபுள் கோட்ஸில் டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ இந்த கோட்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கோட் கேர்ன்ற ஃபைலை நாம் யூஸ் பண்ணுறோம். Do you understand that parameter we are using it? Is it clear? Then the next one is the next content, writing a CSV file into dictionary. So far we have discussed about what are the different types, what are the different modification of files can be read over there. Okay, so அதனால் நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு டிக்ஷனரியை ஒரு CSV ஃபைலில் எப்படி ரைட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் ஒரு லிஸ்ட்டை எப்படி நம்ம CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ணுறதை பார்த்தோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு டிக்ஷனரியை CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டு டூ திஸ், which method is used? Dict writer method is used here. So shall we see the example now? So
this is a file here. I'm going to create a dictionary. ஓகேங்களா, நம்ம dictionary டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி இது dictionary டேட்டான்னு சொல்கிறேன், பிகாஸ் we have used a curly brace here. ஸோ இந்த dictionary டேட்டாவை நான் ஒரு CSV ஃபைலில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன், ரைட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐம் ஓப்பனிங் a new file, peekன்ற ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். with which mode, write mode I have created it. ஸோ நார்மலாக dict writerல it should contain the extra parameter here. என்ன parameter இருக்குன்னா the field parameter should be there. dict readerல நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் டைரக்டாக நம்ம ரீட் பண்ணிடுவோம். பட் dict writerல we have to mention the two parameters compulsory. The first parameter should be the object and second parameter should be the header. ஓகேங்களா, என்ன ஃபீல்டை நம்ம ஹெட்டராக கொடுக்க போகிறோமோ that field name should be mentioned here. ஏன்னா டிக்ஷனரி என்ன பண்ணும், ஃபீல்டு ஹெட்டராக தான் டிக்ஷனரி கீயாக எடுத்துக்கும், அதோட ஃபாலோயிங் டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து டிக்ஷனரி வேல்யூவாக எடுத்துக்கும். ஸோ திஸ் பேராமீட்டர், திஸ் ஃபீல்டு பேராமீட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இயர். ஏன்னா அதுதான் நமக்கு இங்கே கீயாக ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் ஆல் த டேட்டாஸ் இயர். இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா எது நமக்கு இங்கே கீ, mountain is the key, the value for mountain is Everest. height is the key, the value for the height is the given. ஓகேங்களா, அப்போ நமக்கு இங்கே எது ஃபீல்ட் ஹெட்டராக இருக்கும், மவுண்டெயினும் ஹைட்டும் தான் ஃபீல்ட் ஹெட்டராக இருக்குது. ஸோ we have to create field equal to mountain and height. Okay, then we are going to write, that is csv.dict writer. So dict writer எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், to write a dictionary into the csv file. புக்கில் வந்து அங்கே ஹெட்டிங் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, csv file into dictionary கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், csv ஃபைலில் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு டிக்ஷனரி டேட்டாவை நம்ம csv ஃபைலில் ரைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட் ஹெட்டிங் இஸ் ராங் in the book. ஸோ csv.dict writerல ஆப்ஜெக்ட் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஃபீல்டு நேம் என்ன, ஃபீல்டு நேம் ஹெட்டராக பண்ண போகிறோம், மவுண்டெயினும் ஹைட்டும். அந்த மவுண்டெயின் ஹைட்டன் எங்கே கொடுத்துருக்கேன், ஃபீல்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஃபீல்ட்ஸ் வேரியபிள் இஸ் கிவன் இயர். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டில் W ஆப்ஜெக்டில் நம்ம ரைட்டரை ரைட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் ஹெட்டரை ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஹெட்டர், the mountain and height are the header. So first we are writing the header. ஏன்னா நம்ம டாப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்டரை தானே கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஹெட்டரை ரைட் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் தட் we are writing the rows here. Then rows of data. இந்த டேட்டாவில் நமக்கு என்ன வேல்யூவில் ஸ்டோர் ஆகும், இந்த எவரெஸ்ட், ஆனமுடி, காஞ்சன்ஜுங்கா, இந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஏன்னா ஹெட்டரில் மவுண்டெயினும் ஹைட்டும் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். Shall we see the output now? So run this program. So there is no error, I'm just getting writing completed only. So there is no error in this. So shall we check that whether the CSV file is created or not. So it is created now. Peek, so open with notepad. பாருங்க கிரியேட் ஆயிருக்கா, மவுண்டெயின், ஹைட், எவரெஸ்ட். ஸோ இங்கே என்ன ஆயிருக்கு பாருங்க. ஸோ மவுண்டெயினும் ஹைட்டும் தான் நம்ம ஃபீல்டு ஹெட்டராக கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பெராமீட்டரில். ஸோ அந்த பெராமீட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஹெட்டரை தான் ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ நமக்கு ஹெட்டர் ரைட் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் கீ வேல்யூ இஸ் ரிட்டன் இயர். அதுக்கு கீழே தான் நம்ம ரோஸ் எல்லாமே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ஸோ ஈஸி நோ டு ரைட் தி டிக்ஷனரி வேல்யூ இன்டு த CSV file. Okay, so the next one is we can also insert the delimiter, that is custom delimiter. We can also use the dialect class here also. ஓகேங்களா, ஸோ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம வந்து நம்ம டீலிமிட்டர்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி டிக்ஷனரியிலும் நம்ம டீலிமிட்டர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ அப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வி ஹேவ் டு ரெஜிஸ்டர் த டயலெக்ட் ஹியர். டு ரெஜிஸ்டர் த டயலெக்ட் வாட் வி ஹேவ் டு டூ, CSV register dialect, then we have to mention the object name, my dialect, any name you can give. Okay, my dialect, and we have to mention the parameter. So நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டீலிமிட்டராக பைப்பை இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். we already discussed all this இல்லையா. ஸோ பைப்பை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் திஸ் டீலிமிட்டர் வேல்யூ as pipe அண்ட் எல்லாமே கோட்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன். ஸோ கோட்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதா இருந்தால் I have to give quoting equal to CSV dot quote all. ஓகே, ஸோ இந்த பேராமீட்டர்ஸும் கொடுத்துட்டேன். ஸோ கண்டென்ட் எல்லாமே எதில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன், டீலிமிட்டராக பைப் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி டிஸ்பிளேட் வித்தின் த டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ஸோ நம்ம இந்த சேஞ்சஸ் நம்ம எங்கே பண்ணணும், ரைட்டரில் வி ஹாவ் டு மேக் அ சேஞ்சஸ் ஹியர். ஸோ ரைட்டரில் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் 2 parameters. வாட் ஆர் த 2 parameters ஆர் தே, தென் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட்டும் ஃபீல்ட் ஹெட்டரும் இங்கே பேராமீட்டராக இருக்குது. அதில் ஐ எம் கோயிங் டு இன்சர்ட் அ டயலெக்ட். ஓகே, ஸோ டயலெக்டோட ஆப்ஜெக்ட் நேம் என்ன,
my dialect. That should be mentioned here. Then as usual the same procedure only. So save this, run the program. So there is no error in this. So shall we check the output now? ஸோ பீக்கை ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ பீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணது டீலிமிட்டர்ஸ் எல்லாமே கமாவாக இருந்தது. இப்போ என்னவா இருக்குது பாருங்கள், பைப் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் எவ்ரி டேட்டா இஸ் என்க்ளோஸ்டு வித் அ டபுள் கோட்ஸ். எப்படி எல்லா டேட்டாஸும் டபுள் கோட்ஸில் என்க்ளோஸ்ட் ஆயிருக்கு? பிகாஸ் ஆஃப் தி கோட் ஆல் பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணதுனால இப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட். ஸோ ஒரு டிக்ஷனரியை நம்ம ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we have to use a dict reader method. Okay, using a dict writer method, you can write the content of dictionary into the CSV file. But ஒரே ஒரு changes dict readerக்கும் writerக்கும் இருக்க changes என்னன்னா, readerல we have to mention only the object, but dict writerல we have to mention the two parameters here. The first parameter writer ஓட object என்ன ஃபைல்ல நம்ம ரைட் பண்ண போறோமோ that object should be mentioned. In the second parameter we have to mention the field header. Field headers are very very important, so that field headers should be mentioned as a second parameter here. Do you understand? Then last concept is, so we have discussed two things: how to write a dictionary into the CSV file and how to use the customized delimiter. The last one is getting a data at a runtime and writing it in a CSV file. So runtime இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், எல்லா டேட்டாஸும் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் CSV ஃபைலில். ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லிஸ்ட்டை நம்ம CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ணோம். ஒரு டிக்ஷனரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த டிக்ஷனரியை CSV ஃபைலில் ரைட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, டியூரிங் த ரன் டைம், ஸோ ரன் டைமில் we are going to get a data from the user and those data should be written in the CSV file. அது எப்படி பண்ணலாம்? So this is called as the dynamic value. ஓகேங்களா? So accepting the data during the execution time is called as the dynamic. ஓகேங்களா? அந்த values எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம்ன்றத shall we see that? Okay, so this is also very easy. So first we have to import a CSV module here. Then I'm just opening the file. நம்ம எந்த ஃபைலில் நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணலாம். அது நியூ ஃபைலாகவும் இருக்கலாம், எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைலாகவும் இருக்கலாம். தென் w = csv.writer f ஆன்சர் ஈக்குவல் டு y. ஒரு டெம்பரரியாக நான் ஒரு வேரியபிள் ஒய்ன்ற வேல்யூவில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். அதாவது எவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்த ப்ராசஸிங் யூசர் கிட்டேருந்து வேல்யூஸை நம்ம கெட் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறோம் பேஸ்டு ஆன் திஸ் கண்டிஷன் தான். இஃப் ஆன்ஸ் ஈக்குவல் டு y, ஒய்ன்ற வேல்யூ யூசர் எஸ்ன்ற வேல்யூ என்டர் பண்ணுற வரைக்கும் we have to continue the same process. That is, we are going to get a value from the user. So ஒய்ன்னு எப்போ நோ டைப் பண்ணுறாங்களோ அப்போ நம்ம ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். So that we are using a while loop. So what are the data we are going to read? Na name. So input statement I use பண்ணிட்டு I am just getting a value for the name and storing in the name variable, and using input statement getting the value for date and storing in the date variable, and using input I am getting the value for place and storing in the place. Okay, so all these values should be written as a row. ஓகேங்களா? இந்த ரோல நம்ம இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம், ஹெட்டரை ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம். ஸோ w.write_row என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணுறோம்? நேம், டேட், பிளேஸ். ஸோ நம்ம வாங்குகிற எல்லாமே நம்ம எதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம்? இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? டு ரீட் அ வேல்யூ டியூரிங் தி எக்ஸிக்யூஷன் டைம். ரன் டைமில் யூசர்கிட்டே இந்த டேட்டா வாங்குறதுக்கு தான் இந்த இன்புட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ என்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்குகிறோமோ யூசர்கிட்டேருந்து வாங்கின உடனே அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே நம்ம கொண்டு போயிட்டு இந்த டைனமிக் CSV ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம். தென் it asks, do you want to enter more, yes or no? ஸோ இதே நம்ம எவ்வளோ நேரம் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருப்போம். சில யூசர் வந்து ஒன் வேல்யூ என்டர் பண்ணுவாங்க, சம் யூசர் will enter more values. If they wish to continue to enter the value, they have to enter y. ஸோ y சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த லூப் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். யூசர் கிட்டேருந்து நம்ம வேல்யூ கெட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம என்னென்னு என்டர் பண்ணிட்டோம்னா it stops a value here. ஓகே, ஸோ நம்ம அது வரைக்கும் யூசர் என்ன வேல்யூ என்டர் பண்ணுறாங்களோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். ஸோ இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கா இல்லையான்றதை நம்மளால் ரீட் பண்ணவும் முடியும். ஹவு டு யூ ரீட்? யூஸிங் த ரீட் மோட் மெத்தட். ஸோ அகெயின் ஓப்பன் த சேம் ஃபைல் வித் த ரீட் மெத்தட். To read a value from which method will be used? Reader method here. Okay, so read mode la open பண்றோம். Then reader method use பண்ணிட்டு we are just reading it. Okay, so reader எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்? To read the content of list. Okay, listல ஸ்டோர் பண்ணிருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம ரீட் பண்றோம் இங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க reader of f. So then row in reader row. ஓகேங்களா?
So shall we see that now? நம்ம CSV ஃபைலை இங்கே ரெஃபர் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃபைலை ஆப்ஜெக்டை எடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே நம்ம இங்கே ரீட் பண்ணுறோம். So I'll just save this, run this program. So பாருங்க நேம் கேட்குது. We have to enter the name here. Okay. So I'm just giving Usha. Ushaன்ற நேம் கொடுக்குறேன். Then date கொடுத்தாச்சு. Then place சென்னை. ஃபர்ஸ்ட் டேட்டை என்டர் பண்ண உடனே do you want to enter மூரான்னு கேட்குது. நான் எஸ்ன்னு கொடுத்தேன்னா I can enter the value. So Sachin date then place Bangalore. Okay, again do you want to enter the data? Yes கொடுக்குறேன். Now I can type the value. So நமக்கு என்ன வேல்யூ வேணுமோ நம்ம அது கொடுத்துட்டே போகலாம். the process will be continued. எது வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் நம்ம கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் till you enter the no year. ஓகே, நம்ம நோன் என்டர் பண்ணுற வரைக்கும் நம்மளுடைய ப்ராசஸ் வந்து இங்கே கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே பிளேஸ் ஐ எம் கிவிங் சென்னை. ஓகே, do you want to continue? நான் நோன் இப்போ கொடுக்குறேன். என்னன்னு கொடுத்தனா it will be stopped. ஓகேங்களா, ஸ்டாப் ஆன உடனே நான் என்னென்ன கண்டென்ட் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அந்த கண்டென்ட் எல்லாமே எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே இருக்குது. கேன் யூ see that? ஸோ இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே இந்த ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா? நம்ம என்ன ஃபைல் CSV ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம், டைனமிக் ஃபைல். ஸோ இட் இஸ் கிரியேட்டட் here. ஸோ இந்த டைனமிக் ஃபைலில் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கலாமா? ஓப்பன் வித் நோட்பேட். So can you see that? So நம்ம கிரியேட் பண்ண உஷா, சச்சின், விஜய் இது எல்லாமே வந்து இங்கே நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. Do you understand the concept here? It's very easy, no? Creating a CSV file using Python is very easy with the help of the CSV model. So the CSV model provides a lot of facilities, lot of classes and methods to access and write the data into the CSV file. So அந்த மாடலை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஈஸியாக ஒரு CSV ஃபைலை ரீட் பண்ண முடியும். அந்த ஃபைலில் அந்த கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம லிஸ்ட்லேயும் டிக்ஷனரிலேயும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். தென் லிஸ்ட் டிக்ஷனரியில் இருக்க கண்டென்ட்டை CSV ஃபைலில் நம்மளால ஈஸியாக ரைட் பண்ணவும் முடியும். ஓகே, do you understood the concept here? Students, I hope you could understood the concept of CSV file here. With this video, this entire chapter is completed. Kindly go through all the videos related to this chapter. Thank you.